بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے مزید MCQs ڈسکس کریں گے۔ MCQs 1 ہے ہمارے پاس، نماز جمعہ میں خطبہ سننا ڈیش ہیں، الف فرض، با واجب، جیم سنت، دال نفل۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با، یعنی نماز جمعہ میں خطبہ سننا واجب ہے۔ تو خطبے کو نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی اور جذب قبولیت کے ساتھ سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات اس میں معلوم ہو تو ان پر سچے دل سے عمل کرنے چاہیے، یا ان پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جمعہ کیا ہے؟ یہ سننا واجب ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، دوران حج وہ امور جو ادا کیے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں الف مناسک، با ارکان، جیم اجرا، دال تسبیحات۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے الف، یعنی مناسک۔ حج کے دوران جتنے بھی امور ادا کیے جاتے ہیں، جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں تو ان کو مناسک کہتے ہیں۔ مناسک کا معنی ہے طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی حج کے طریقے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا عمرہ کون سے ہجری سن میں ادا کیا ہے؟ الف 6، با 7، جیم 10، دال 11۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم، یعنی 10 سن ہجری میں نبی علیہ السلام نے چوتھا عمرہ ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمرہ کون سے ہجری سن میں ادا کیا ہے؟ الف 4، با 5، جیم 7، دال 8۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال، یعنی 8 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ 8 سن ہجری کو نبی علیہ السلام نے تیسرا عمرہ ادا کیا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عمرہ کون سے ہجری سن میں ادا کیا ہے؟ الف 4، با 5، جیم 6، دال 7۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال، یعنی 7 ہجری میں نبی علیہ السلام نے دوسرا عمرہ ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کون سے سن ہجری میں ادا کیا ہے؟ الف 4، با 5، جیم 6، دال 7۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے 6 ہجری کو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا عمرہ حج ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 6 ہجری کو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا عمرہ ادا کیا تھا، ٹھیک ہے، جس سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے ہیں؟ الف 5، با 4، جیم 3، دال 2۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با، یعنی 4 عمرے نبی علیہ السلام نے ادا کیے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کون سے ہجری سن میں ادا کیا ہے؟ الف 8، با 9، جیم 10، دال 11۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم، یعنی 10 ہجری کو نبی علیہ السلام نے حج ادا کیا ہے۔ حج فرض ہوا تھا 9 ہجری کو، اور 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو حج کے فرض ہونے کے بعد مشرکین کے طرز پر حج ادا کیا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 10 ہجری میں دین اسلام کے طرز پر حج ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حج ادا کی الف 4، با 3، جیم 2، دال 1۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال، یعنی ایک حج نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے، وہ 10 سن ہجری کو۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے لیے کتنی خوشیوں کا تذکرہ کیا ہے؟ الف 1، با 2، جیم 3، دال 4۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے لیے 2 خوشیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، روزہ دار کو عربی میں کہتے ہیں الف صام، با صائم، جیم مومن، دال صوام۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با، یعنی صائم، ٹھیک ہے۔ صائم جو ہے یہ روزہ دار کو عربی میں کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، روزے کو عربی میں کہتے ہیں الف صوم، با صوم، جیم صوم، اور دال صلات۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے الف، یعنی صوم، ٹھیک ہے۔ صوم جو ہے سواد کے ساتھ، تو اس کو یہ عربی میں روزے کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس،
युबायिअना के माना है अलिफ वो बेअत करती हैं, बा वो मानती हैं, जीम वो इबादत करती हैं, दाल आबिद। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अलिफ यानी वो बेअत करती हैं। असल में जो है ये युबायिअना का था, ठीक है। युबायिअना जो है ये असल में युबायिअना का था, यानी कि वो आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बेत करने आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास फ़अक़बतुम के माना है अलिफ हर बार, बा तो हमारी बारी आए, जीम तुम्हारी बारी आए, दाल पीछा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीम यानी तुम्हारी बारी आए, या फ़अक़बतुम यानी तुम्हारी बारी आए, या फिर तुम्हारी नौबत आए। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक अहले तफसीर ने इस लफ्ज़ का मतलब यही बयान किया है कि वो जो उक़बा है, उक़बा यानी माल गनीमत तुमको काफिरों से मिला हो, या बाज़ ने इसका तर्जुमा यही किया है कि क्या तुम कामयाब हो गए और आखिरी नौबत तुम्हारी आ जाए, ठीक है। तो दोनों माना में आ सकते हैं, ठीक है, आकब तुम। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कवाफिर के माना है अलिफ काफिर, बा काफिर औरतें, जीम कुफार, दाल कुफर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बा यानी काफिर औरतें। कवाफिर का माना है काफिर औरतें, और कवाफिर जो है ये जमा है, ठीक है। इसका वाहिद जो आता है काफिरा, ठीक है, काफिर इसका वाहिद आता है, तो काफिर औरतें मुराद है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस्सामा। इस्सामा के माना है अलिफ इज्जत व नामूस, बा जिल्लत, जीम औरत, दाल मकाम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अलिफ यानी इज्जत व नामूस। या इस्सामा जो है ये आसमत की जमा है, ठीक है, या इस्महू मजबूत, अक़द या बंधन। इस्मता ये हिफाजत को भी कहते हैं, बचाव के माना में भी आ सकता है, या गुनाहों से बचाव मतलब निकाह में रखना, या हवालात अक़द, ठीक है, सब माना में आ सकता है आसामा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास हिल्लुन। हिल्लुन के माना है अलिफ हल करना, बा नतीजा निकालना, जीम पहचानना, दाल हलाल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दाल यानी हलाल। हिल्लुन के माना है हलाल। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास फम तहीनु हुन्ना। फम तहीनु हुन्ना के माना है अलिफ तुम पहचान लो, बाद तुम मान लो, जीम तुम इनकी आजमाइश करो, दाल इम्तिहान लेना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीम यानी तुम इनकी आजमाइश करो, या तुम आजमाइश कर लो। इसका किस्सा कुछ यूं था कि मर्दों के साथ काफिर औरतों के दिल भी नूर ईमान से रोशन होने लगे, और वो मक्का से हिजरत करके मदीने में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने लगी। मुसलमानों ने इन्हें पनाह देना शुरू कर दी। अब एहतिमाल ये पैदा हुआ कि अगर कोई औरत अपने खावन से लड़कर या किसी और वजह से मदीना आ जाए और वो मोमिना ना हो, मगर मुसलमानों ने पनाह देने के लिए अपने आप को मोमिना जाहिर करें, तो इसी पर ये आयत नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी औरतों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करो, ठीक है। फम तहीनु हुन्ना कि ऐसी औरतों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करो, अगर इनके आने का मकसद सिर्फ ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है तो इन्हें वापस ना करो। तो यहाँ पे फम तहीनु हुन्ना का माना है कि तुम इनकी आजमाइश कर लो या इनकी जांच पड़ताल कर लो, ठीक है, दोनों माना में आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ज़्वाहरू के माना है अलिफ उन्होंने कत्ल किया, बा उन्होंने एक दूसरे की मदद की, जीम पहचानना, दाल जाहिर करना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बा यानी उन्होंने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। यानी कुफार मक्का ने मुसलमानों को इनके घरों से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद की, ठीक है, तो इसी माना में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इन तबर्रु के माना है अलिफ तुम नेकी और भलाई करो, बा तुम रोको, जीम तुम भगाओ, दाल तुम बुलाओ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अलिफ यानी तुम नेकी और भलाई करो, एहसान करो, ठीक है, सब माना में आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास आदई तुम के माना है अलिफ हमने दुश्मनी कर ली, बा तुमने दोस्ती कर ली, जीम तुमने अदावत की, दाल तुमने बुला लिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीम यानी तुमने अदावत की या तुमने दुश्मनी मोल ली, ठीक है, या तुमने दुश्मनी मोल ली, ठीक है, तो दोनों माना में आ सकता है।